ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀರಪ್ಪ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದ್ತೀರಿ? ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉದಯವಾಣಿ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಿಂದೂ? ಅದೇ ಇವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೀಡ್ ದ ಹಿಂದೂ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಲ್. Read one general newspaper, The Hindu. Read one economic newspaper, either the Economic Times or Business Line or Business Standard. Okay? I am not against reading Prajavani, Udayavani or anything. I am just saying, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ರುಟೀನ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮಾರ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್. ಶ್ಯೂರ್? ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. What is the cost of that? How much did it cost? 450 crores. As per what parameter? How many $1 million? It costed 450. Huh? How many $1 million? Somebody said 75? $74 million. As per which rate? How did you say $74 million? As per which rate? $1 equivalent to 60 rupees? 60 rupees? 62. Okay. This is as per the prevailing rates or any other parameter? As per prevailing rates, which comes by the RBI, which is 62 rupees per dollar. Okay. Is this the right measure? Is this the right measure? ಒಂದು ನೀವು ಈ ಮೊಬೈಲಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? $160? Roughly $160. But is it correct to say it should cost $160? ಸರಿನಾ ಇದಕ್ಕೆ $160 ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಯಾರು ಎಕನಾಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ? BA ಎಕನಾಮಿ ಯಾರು? ಅಲ್ಲೊಬ್ಳಿದಾಳೆ, ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಕರ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ಕೈ ಎತ್ತಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಾ? ಓಕೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಹೌ ಮಚ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ? 1:5. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ $20 ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ $100 ಆಗ್ತದೆ. 5 times, 1:5. So please understand, when will this idea go into your mind is when you keep on reading. ಈಗ ಓದ್ತೀರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ, one Mercedes Benz car is costing maybe costing half, say $1 million. $1 million is $10 lakh. So $10 lakh is equivalent to how many crores? 6.2 crores. 6.2 crores. But actually purchasing power parity ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? 1.2 crores. When you read something, automatically you should convert it in your mind. If you start training your mind like this, ಈ ಥರ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಓದ್ತಾ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, you will end up understanding the subject much better. You understand? So many websites, so many things, but you cannot remember 100% of things. You need to connect, and the fundamentals are there. You have to build on your fundamentals. What is a purchasing power parity? What is inflation? What is inflation? Anybody can tell me simple words? Price rise. Great. Any other definition? ಏನಮ್ಮ?
Reduction in value. Reduction in value of what? Money. More money chasing less goods. Correct? It's a very simple. So, ತಾವು ಓದುವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Once you understand something conceptually, whatever question comes, you can write a rational answer, reasonable answer. You may not get 10 out of 10. You will not get 4 out of 10. You will get 6 or 7. ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. You have to be careful about your weaknesses. So if you know certain things, fundamentals well, you can work. Administrative Reforms Commission report ಅಂತ ಬಂತು. My colleague told me, sir, ಅಷ್ಟು ಬುಕ್ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಬರೀ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಮರಿ ಇರ್ತದೆ ಸರ್, ಒಂದು 10 ಪೇಜು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೈಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅ PhD in Administrative Reforms Commission. All I have to know is Administrative Reforms Commission has recommended this recommendation. ನೀವು ಓದುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಅದು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಜಾಬ್, ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಜಾಬ್. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಓದಿ ಅಷ್ಟು ಓದಿ ಭಾಳ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್. ಫೈನಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಮರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಓದೋದಿರ್ತದೆ. Get it? That is what I think Rajendra was also telling. You have to work slightly smarter on that. You have to be smart. You don't have to read everything and anything. You have to read many things, understand it in brief. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ? ಐ ಥಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಸರ್ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರಾ ಅಂತ. ಪೂರ್ ರಾಜೇಂದರ್. No, I will ask you a question. How many of you want to take the exam now? How many of you want to take the exam? Lunch was good? No, but not even 20, 30 people are lifting saying they take the exam. But ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Are you going to take the exam or not? Yes. Then put up your hands and say you are going to take up the exam. ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಬಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಇದಿತ್ತಲ್ಲ KS IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟೀಚರ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಬಂದ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ದ ಮುಂದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು, I am a medical student. My colleague Rekha has also taken up medical science and zoology. Sorry, Rajendra, you have taken up medical science and zoology. I did not decide on a subject because someone told me. I opened the question bank and I said, this is the subject I'm taking. Artha aitala? Some of you may be very good in science, but when you open a geography question bank, you understand, but yeah, this is my subject. Artha aita? Don't go by always someone telling you, idu high scoring subject to anthropology, so na anthropology ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ನಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೇನು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ? Please select the subject which you are comfortable. How do you find the subject you are comfortable? By opening a question bank. When I was taking medical science, I took medical science. My second optional, I did not know. Everybody said anthropology. I opened anthropology, 2 papers, 4 sections. I found only section 4 is something I could understand. Then someone told me geography. I opened geography. Then I realized I did not even understand the 4th section. So what do I do? Then ನೋಡ್ತಾ ಹೋದೆ, ಧಾರವಾಡದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೂಡು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ? ಧಾರವಾಡ ಪ್ರೊಫೆಷನರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದೆ, ಬುಕ್ ತೆಗೆದೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಝುವಾಲಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದೆ. ಓಕೆ, that moment I realized that is going to be my second option. So many things are solved only when you go and
ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಬುಕ್. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಓದೋದಿದು, ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಓದೋದು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದ್ರದ್ದು 20% ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯು, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಅಬೌಟ್ 5% ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ರೆಡ್ 75%. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಓದ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅರೆ ಇದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ. ನನಗೊಬ್ಬನು ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೊಬ್ಬರು ಟಿ.ಕೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು, 1987 ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫೀಸರ್, ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸಿಗೆ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, 1 or 2 ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾಡಿ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ವಾಟ್ ಈ ಸೆಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ. ಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಕ್ವಾಯಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಫೀಸರ್, ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಷರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬೈತೇನೆ, ನಾನು ಕುಮಾರ್ ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಡೆವಲಪ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ರೀಡ್. ಇಫ್ ಯು ಸಕ್ಸೀಡ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಂದು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಬಾದ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಮೇಡಮ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್. Come. She has done her BA in Psychology, Journalism and English Literature and MSc in Psychology. She has worked as Assistant Professor of Psychology at Maharani's Arts, Commerce and Management College for Women, Bangalore. And in 2010, she was selected KPSC Gazetted Probationer's exam for the post of Assistant Commissioner, Commercial Taxes. She was selected in UPSC Civil Service Examinations 2011 for Indian Postal and Telecommunications, Accounts and Finance Services, All India rank 789, and received training in NIFM Faridabad. She was selected in UPSC Civil Services exams in the year of 2012 with All India rank of 77th rank. And now she is working as IAS Probationer in the Office of Deputy Commissioner, Mandya. I request you, ma'am, to throw light upon General Studies Paper 4. Good afternoon, everyone. It's a very good opportunity for me to speak before all of you youngsters. I thank DC sir for giving me this opportunity, and even the district administration on the whole for giving this opportunity. So the paper given to me is General Studies Paper 4. To translate in Kannada, it is ನೈತಿಕತೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ that you should have? See, everybody has some amount of reasoning ability, everybody has some amount of intelligence, and we are all practical in our own ways. We know what is right for us, what is wrong for us. Now this paper tests our reasoning ability as a civil servant. ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷಮತೆ ಏನಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪೇಪರ್ ಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪೇಪರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಥಿಕ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಯೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ
ಉತ್ತಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಹೌ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ, ಬುದ್ಧ, the social reformers like Rajaram Mohan Roy, how all their ideals, avara vicharagalu, how they have influenced the society at large, and how their family, how the society influenced not just their behavior but also today when we look at these leaders, how they influence our behaviors. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಎತ್ತಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನನೇ ನಾನು IAS ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೌ. So this is the value that you're taking from here today, that you will at least attempt this examination once. So that is your second topic. Then coming to your attitude. Attitude is basically how you think about something. ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, and the relationship of attitude to your thought and behavior. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಬಯಾಸ್, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಓಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. Then some people will say no, when Modi was the Chief Minister of Gujarat way back in 2002, he actually led to the Gujarat riots and everything. So then you will say that you will be biased. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Then you will say that that is your past, I mean his past is affecting your attitude to this person's working capacity today. So ಇದು ನಿಮ್ಮ attitude. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, do you think Modi 2002 was better or Modi 2014 is better, 2015 is better? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವಗಳು ಬಹಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ರು 2002 ರೈಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ 2015 ಎಲ್ಲ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಬಂದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, then coming next, the next topic is your aptitude. Aptitude is basically ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆಗಳು. It's basically how what are the foundation values that you require to be a civil servant. Now can we have someone answering, ಒಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಮೌಲ್ಯಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Are you understanding my question? What are the values that a civil servant should have? Yeah, can you please raise your hand and speak a little loudly? Please, please. Very good. Integrity. Sorry? Very good. Sorry? Very good. Confidence. Leadership qualities. Humanity. Sorry? Empathy, cooperation. Yes, vast ability to think in larger sense. Okay, so all of you will clear this paper then. Okay, this is the confidence. So basically, what are the values? So you said integrity, there is impartiality. You should not be biased towards some people, say your community or your religion. You should be unbiased towards all people. Okay, then you should be objective. ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. Then you should be very dedicated to public services. Sir has been emphasizing, DC sir has spoken several times today and always has emphasized that we are public servants. We are not public servants in the sense that we are serving in terms of servant would serve, but we are here for the good of the people, for the welfare of the people. So that sort of a dedication to public services should be there. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಷಮತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. Tolerance simply means that you will have pressure from several sides.
ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯದವರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಾಯಗಳು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಸೆಡ್ ಎಂಪತಿ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆನೆಸ್ಟಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಟು ಯೋರ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಟೆನ್ಷನಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನೋ ಬೈದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲನೂ? ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೇಲಿ ಬೈದಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಬೈತೀರಾ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಇನ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೋ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೋ ನೀವು ಬೈದು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅವರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ಮನೇಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಮನೇಲೇ ಬಿಡಬೇಕು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮೋಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಗೋಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಎನಿಬಡಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅನದರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಲೆಮಾಸ್ ದಟ್ ಅ ಆಫೀಸರ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಒಂದು ಕಡೆ 100 ಜನರದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿರುತ್ತೆ, ಆ 100 ಜನರದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನರದ್ದು ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಲೆಮಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆ 100 ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ 10 ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ಡಿಲೆಮಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ತತ್ವ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂತರ್ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಫೀಲ್, ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್? ನಾವು ಒಂದೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ, ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ಯೋರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್? That is very, very important. And as a civil servant, you should have this conscience. You should always have the sense of right and wrong. And you should always be conscious that you are doing right for the people. If you are not doing right for the people, it's better you avoid such activities. Okay. Idralli namge another topic would be the laws, rules and regulations. Basically the different programs that the government comes up with, any program for that matter, all the programs, you should have an idea about that in this paper. And how to strengthen the ethical, moral values of the governance. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಬಿಟಿ ಇನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಈ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಿಟಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರಾಬಿಟಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎನಿವನ್? ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಿಟಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ರೈಟಿಯಸ್ನೆಸ್ ಯು ಡೂ ಯೋರ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೈತಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಯಾರೋ ಬೇರೆದವರಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. RTI ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ RTI ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಪ್ಲಾಟೋ, ಇವರು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್. ಅವರು ಮಾಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಯಾವಿಲಿ, ಗೆಲೀಲಿಯೋ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್, ರೋಸೋ, ವಾಲ್ಟೇರ್, ಇವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಸ್ ಟು ವಾಟ್ their philosophical founding was, what their philosophical idea was about governance, about public administration, about ethics in public administration. You need not know how they lived or everything, but just you should have the ideas about their, what they thought about civil services or the public administration. Now, this is what the syllabus basically covers. Now, would you like to do one small problem in this? Yes? How many yes? Raise your hands.
It will tell whether you can pass the exam or not. Okay? Okay, this is a very simple problem. I will read out the problem, just answer the question once you have heard it. Okay? There is a goods train which is approaching on its track. Okay, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಅದರ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 women are tied and in another track your daughter is walking with an iPod in her ears. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಹಾಳಿಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟರ್ನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ 4 women ಬಟ್ ಯುವರ್ ಡಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್. ನೀವು ಆ ಟ್ರೈನಿನ ಕೋರ್ಸನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಾಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ 4 women ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್. ನೀವೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸತ್ತೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸೇವ್ ದೆಮ್ ವಿದೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಯು ಮೇ ಡೈ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟೈಯಿಂಗ್ ದೆಮ್. ನೀವು ಆ ಟ್ರೈನಿನ ಯಾವುದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೀವು ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಉಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸಾಯಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, anybody wants to answer? Ma'am, I'm not exactly sure of my answer. Okay, it's not about being sure. Ethics is about what you think. Okay, so you're free to answer. If that girl is my daughter, I will give her a call. I will be having her cell phone number. Okay. Good. And then what will you do? And then of course I will change the track of the train. I mean, I will change the direction. Okay, this is a very technologically advanced answer. Okay. Fine, any other answer? Any other answer? Okay, so basically the question here is whether will you risk your daughter, whether will you risk your own life, or will you risk the life of 4 unknown people? Okay, so there are several questions to these. So now there are several things to do. One will say that no, I will save my daughter, she's my daughter, so I have to save her. Then, like you said very smartly, you will give her a call. Okay. Then if you look at the question very carefully and if you read it several times, you will realize that the question does not say which side is your daughter walking. Okay, you could probably make some indication to her, or you could change the course of the train and run towards your daughter and pull her off the track, and you should save the 4 women who are there. So it is majority versus the minority. So what is the decision that you will take? There are many right answers to this. There is no one right answer. Okay, but how you justify your answer makes a lot of difference in this paper. So are you getting an idea of what the question paper will be like? One idea siktida yav thara irutte question paper idu anta? Okay, this is about this paper. Apart from this, I have a few points to tell you people. Very important points for the preparation. One, there is a syllabus. UPSC has a very well-defined syllabus. So first step towards your preparation would be to take down the syllabus and make your notes either from some textbooks or from the internet, but make your own notes. Okay, you may spend some time, but try to make your own notes from the internet or from the textbooks. Very important, you should have commitment, lots and lots of commitment, and you should motivate yourself. Nobody will push you towards your dreams. It has to be your dream, and it has to be only you who can push yourself. Okay, now we say that we have to study a lot. You have seen the syllabus that each one of us has given to you, the list of books. It may be sounding like a mountain, right? But you have to study more. There is no alternative to that. Also remember that ಬೆಟ್ಟದಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದ್ರೂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಟ್ಟ ಸವಿಯತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್, ವಿಲ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ವೆದರ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ? ಸಣ್ಣ ಆಗುತ್ತಲ್ವ? ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಓದಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದು ಮನೇಲಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗೋಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್
there should be no reason why you cannot study. And then you also have to be responsible. You have to take responsibility. Some of them will have older parents at home. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹುಷಾರಿಲ್ದಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ you have to ask for help. Ask your parents, no, please help, get somebody else at home to help you out, because I have to prepare, this is my goal. You have to be very particular about these things, okay? ನೀವು ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವಳು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So you should not compromise on your preparations, no matter what the situation is. You will always have some or the other help. If you cannot do, your father will help your mom. If your father cannot help your brother, mother, auntie, uncle, somebody will come to help. But you have to ask for the help. Then whenever you meet people who have cleared these exams, if you are interested, please ask for strategies. ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಓದಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು. You have to ask, you have to question. Only then you will get a clearer picture of these examinations. One more important thing is you have to focus. You have to have lot of focus. It should be either KAS, IAS or some particular goal in your life. You have to be focused. Nothing else should be there in your head. Nothing like, today I'm 21 years, I'm in my final year of graduation. Next year I want to get married. If that is the goal, then please don't think of civil services. Okay? Have a very clear-cut goal and be focused about it. And if you are relaxing, like say today you are not keeping well, you want to relax for a day. It should only be so that tomorrow when you get back to studies, you will be able to do in a much better way. And very important thing which really helps, which I feel really helps, is that imagine. Imagination is very, very important. Now what is this imagination? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಗಲ್ ಗನಸು ಕಾಣೋದಲ್ಲ. It's not about daydreaming. It's about imagining yourself in the role of a district administrator. Today you have seen so many of us here. Okay? You look at the life that we live. You have seen your DC sir here every day. You have seen your AC madam. You have seen your CEO madam. So they are really inspiring. What they do, how they do. When you go to get your caste certificate issued, or when you go for your, attestation for your passports, you see how they do their work. You see the way they move around when they come for their